اسی وقت سے موت کا بھی مرحلہ جاری اور ساری ہے. اور موت ایک ایسی شے ہے جو کبھی یہ نہیں تمیز کرتی ہے کہ کون انسان برا ہے اور کون انسان نیکوکار ہے. یہاں تک کہ اللہ کی ذات کے بعد جو ذات سب سے افضل اور اعلیٰ ہے ان کو بھی موت آنی ہے. اسی لیے کہ شاعر نے کہا ہے کہ موت سے جس کو مفر ہو تاجور ہو یا گدا، کہ موت سے جس کو مفر ہو تاجور ہو یا گدا، جب شہ اولاد کی ظاہرن تربت، جب شہ اولاد کی ظاہرن تربت بنی، جب آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی ظاہری حیات اور ظاہرن ایک تربت بنی ہے، تو وہ تربت یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے نبی جب تک دنیا میں رہے اور اللہ کے حکم سے وہ دوسری دنیا میں چلے گئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ موت ایک ایسی شے ہے، نہ وہ کسی بوڑھے کی عزت کو دیکھتی ہے، نہ وہ کسی چھوٹے بچوں پہ شفقت ڈالتی ہے، نہ موت کبھی یہ گوارا کرتی ہے کہ کسی کی ماں مر جائے تو وہ بچے ماں کی ممتا سے محروم ہو جائیں گے. موت کبھی یہ نہیں سوچتی ہے کہ کون بچہ اپنے باپ کی شفقتوں سے دور ہو جائے گا، بلکہ جس کے موت کا وقت مقرر ہے فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو یا اغنیا ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، موت آتی ہے اور اس کو دبوچ ہوتی ہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت لو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں بھی رہو اگرچہ تم ناقابل تسخیر قلعوں میں محفوظ رہو وہاں بھی تمہیں موت آ لے گی. اسی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ جب موت کو لوگ کثرت سے یاد کرتے ہیں تو اس کے ذہن میں ایک نئی دنیا کا خیال آتا ہے کہ ایک دنیا ہے جسے جہاں ہمیں جانا ہے اور جہاں ہمارے اعمال کا جزا ملے گا، ہمارے عملوں کا حساب کیا جائے گا. اسے اللہ کے رسول نے فرمایا تم موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ موت دنیاوی لذتوں کو کمزور دو. اس لیے میرے محترم دوستو، ہم کسی کے برسی میں بیٹھے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل ہماری اور آپ کی برسی میں بیٹھے. اس لیے میرے محترم دوستو، موت کو یاد کیجیے. اور موت ایک ایسا مرحلہ ہے جس سے تمام انسانوں کو گزرنا ہے، اور موت کا سب سے آخری جو لمحہ اور قیمتی لمحہ ہے وہ جاگنے کا وقت ہے. اگر آپ دنیا میں چاہے جتنا بھی نام اعمال کر لیں، آپ اپنے نیکیوں میں اپنے اعمال میں نیکیوں کا انبار کر لیں، لیکن جب تک آپ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو آپ کے تمام عملیں بیکار ہیں. اور کوئی انسان پوری دنیا اگر پوری زندگی اگرچہ برائیوں میں ملوث رہا لیکن اس پر اللہ کا فضل و کرم ہوا اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوا تو اس کی مغفرت. حضرت خواجہ حسن بصری ایک بہت بڑے مجذوب اور ولی ہیں. وہ جہاں رہتے تھے ان کے پڑوس میں ایک مجوسی رہتا تھا جو آگ کی پوجا کرتا تھا. وہ بیمار ہوا. حضرت خواجہ حسن بصری ان کی عیادت کے لیے گئے اور کہا کہ تم نے 70 برس تک آگ کی پوجا کی ہے، اس لیے میں تم سے گزارش کرتا ہوں، تم کے یہ بات کہتا ہوں کہ تم آگ کی پرستی چھوڑ کر اور حلقہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس نے کہا کہ آپ تو صحیح بات بول رہے ہیں لیکن میں 3 باتوں کی وجہ سے مسلمان نہیں بننا چاہتا. تو حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا بتائیے کون سی بات ہے. تو اس آتش پرست جو اس وقت ایمان نہیں لائے تو کہا کہ مسلمان موت کو اس کو معلوم ہے وہ مر جائے گا لیکن موت کو یاد نہیں کرتا ہے. اس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، اس کی یہ تمنا ہے کہ اللہ کا دیدار کریں گے لیکن اللہ کے دیدار کرنے کی تیاری نہیں کر رہا ہے. اس کو معلوم ہے کہ میں جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہوں، مجھے جنت ملے، لیکن وہ ایسے اعمال کرتا ہے جو جہنم میں جانے کا سبب ہے، اسی لیے میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا. حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا تم بات تو ٹھیک کہتے ہو لیکن کوئی مسلمان چاہے جتنا بھی گناہگار ہو، چاہے جتنے بھی سیاکار ہو، اگر وہ صرف کلمہ پڑھ لے رہا ہے تو اللہ اس کو بخش دے گا. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم ضرور ایمان لاؤ. اس نے کہا نہیں، میرا یہ یقین ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں آگ کی پوجا کرتا ہوں، آگ مجھے نہیں جلائے گی. لکھا ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا آگ جلاتے ہیں اور دونوں اپنے ہاتھوں کو ڈالتے ہیں
जिस के हाथ जो आग जला देगी समझ लेना वो झूठा है। तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी आग को आग जलाए और उसने हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने अपने हाथ मुबारक को आग में डाल दिया। देखा कि आग ने नहीं जलाई तो आतिश परस्त और हैरत में पड़ गया, उसके अंदर और ईमान की चाशनी बढ़ने लगी। उसने कहा, ख्वाजा हसन बसरी मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ, लेकिन ये बताइए मेरी आप इस बात की जमानत देते हैं कि मैं कलमा पढ़ लूंगा तो अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श देगा, मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने कहा मैं जमानत लेता हूँ कि तुम कलमा पढ़ लोगे तुम्हारा खात्मा हो जाएगा, अल्लाह तुम्हें जरूर जन्नत में जगह देगा। लिखा है कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने उसको कलमा पढ़ाया और उसके लिए एक जमानत लिखा कि अल्लाह मैं हसन बसरी ये जमानत लेता हूँ कि तुम इसकी बख्शिश कर देना, ये मेरे कहने पे ईमान लाया। लिखा है जैसे कलमा पढ़ा उसकी रूह परवाज़ कर गई, उसकी रूह निकल गई। इधर हज़रत ख्वाजा हसन बसरी अल्लाह की बारगाह में गिरिया वजारी कर रहे हैं, परवरदिगार आलम तेरी वहदानियत को तस्लीम कराने के लिए मैंने उसको शिर्क व बुत परस्ती से निकाल कर मैं तेरे रहम करम पे अपनी जमानत दी है। ऐ परवरदिगार आलम मेरा भरम रखना, मेरी इज्जत की लाज रखना और उस मजीसी को बख्श देना। लिखा है कि यही गिरिया वजारी करते हुए जिक्र व अज़कार करते हुए हज़रत ख्वाजा हसन बसरी सो जाते हैं। ख्वाब में देखते हैं वो मजूसी वो आतिश परस्त जो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी के बात पर ईमान लाया था वो जन्नत में टहल रहा है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने कहा ये बताओ कि तुम जब से तुमने कलमा पढ़ लिया है अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या हासिल किया है। उस मजूसी ने कहा कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी अल्लाह की रहम व करम की क्या कहना कि मैंने जैसे ही कलमा पढ़ा है मेरा खात्मा बिल खैर हुआ है और अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी ऐसी नेमतों से लुत्फ़ कराया है जिसकी मैं तारीफ बयान। तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ख्वाब में जब सब बेदार हुए तो देखा कि वो लेटर जो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने उस आग मजूसी को जो ईमान नहीं लाया था ईमान लाने के लिए बाद तो जमानत लेटर दिया था उनके हाथ में है। फिर हज़रत ख्वाजा हसन बसरी इसका नामे पर और अल्लाह की सलाम करम फिर सजदा में गिर पड़े और कहा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया है कि तूने मेरी एक बात पर जिसने 70 साल तेरी वहदानियत का इकरार किया है सिर्फ एक लम्हा के लिए उसने तेरा इकरार कर लिया है, तूने उसकी बख्श दिया है और तूने उसको बख्शिश का मुजदा सुना। तो इससे मालूम हुआ कि अगर ये आदमी चाहे कितना भी गुनहगार हो अगर उसका आखिरी वक्त खात्मा बिल खैर नहीं होता है तो बेकार है। लिखा है कि जब जागने का आलम हो, जब मौत किसी को आने लगे, जब उसकी रूह तड़पने लगे, जब उसमें आलमे नज़ा का कैफियत तारी हो तो लिखा है कि उसे तलकीन करनी चाहिए। जब हमारा कोई आज़ू कट जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, तो पूरी रूह निकल रही है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, बहुत आदमी को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसे लिखा है कि जिसकी भी रूह कब्ज हो, जिसकी रूह जाने लगे, जब वो जागने के आलम में पहुंच जाए तो उसको हुक्म नहीं करना चाहिए कि कलमा पढ़ो, बल्कि लिखा है कि तलकीन करना चाहिए। और तलकीन का मतलब ये है कि जो भी लोग वहाँ पे हाजिर है वो जोर जोर से कलमा पढ़ते हैं। लिखा है कि वो कलमा पढ़ने से उसकी वो भी हो सकता है कलमा पढ़ने, लेकिन अगर कोई हुक्म दे भाई कलमा पढ़ो और वो इनकार कर दे और उसी आलम में निकल जाए तो वो आत्मा नहीं होगा। इसलिए कि जब जागने का आलम हो तो नेक लोगों को बुलानी चाहिए और ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो नेक हो, जो परहेजगार हो और जो लोगों को कलमा की तलकीन करे। उसे हंगामा और कलमा जोर से पढ़ना चाहिए। इसलिए वही आखिरी लम्हा है, अगर वो हमारा और आपका कामयाब नहीं हुआ तो तमाम चीज़ें बेकार है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मजमा को ये तालिबान नबियों के सत्ते में और जो भी चीज़ों जिक्र अज़कार हुई उनके सबकी उसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसको करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।